पुरुषोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गोविंद 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 पदुगलो छिमकरंद श्यामकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी पयरी मन मोरहु निरंतरी मन मो निरंतरे रहु आ कृष्ण बोली जीव जाऊ आ कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धर राधा धव। सर्वे बोल आनंदी कबार हरि बोल। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद 39 अध्याय 39 अध्याय पूर्व अध्याय अवशेष कथा 39 रे व्यवस्था। कंस जेतबले जानी सारी वसुदेवर सुत होउछंती भगवान कृष्ण तांको हत करिबा उद्देश्य बा वध करिबा उद्देश्य कंस जानी सारी जे जदि मु जेकोसी असुर को मु प्रेरण करुछि से असुर जीवन नहीं आ फेरु ना तेणु तांकु मु एठिकी डाकिबी कहा द्वारा डाकिबी कहले अक्रूर होउछंती कृष्णंकर अति प्रिय तेणु अक्रूर को मु जदि पठेबी तांको घर को से तांकर बाप मां को संगरे कथा होई कृष्ण को आनी रंग सभारे उपस्थित कराइबे। तापर आज कौन कहउछंती सुखवाच सुण परीक्षा नृपमणि स्वर्गे शुभिला जयवाणी आकाशे थिले जे नारद जानिले षंढासुर वध। षंढासुर को ता पूर्वर कंस पठेई आज षंढासुर मध्य वध ही सारी आउ केते केते असुर माने वध होउछंती। मन आनंदे देव ऋषि कृष्ण महिमा परशंसी मथुरा नगरे मिलिले कंस राजार सभा तले देखि उठिला भोज वीर नमिला मुनिंक पयर आनंदे शिरे कर देई आसने बसाइला नहीं स्वभावे भोज वंशे राजा मुनि चरणे कला पूजा कुशल वार्ता पचारि विश्वास करी पाद धरी कंसर भक्ति रे नारद कहंती पाई मने खेद तू राजा मोहर विश्वास मोर वचन तोर आस तोते मोहर चिते दया पूर्वे मु कही अच्छी जहा तू ताहा न शुणिलु कर्णे एबे मरिबु अल्प दिने शुण कहि मन खेद मो मुखु न स्फुरई वेद देवता मने तो बईरी तोर मरणे कुट करी गोपे जादव अवतारे देवकी वसुदेव घरे हरिंकी कराइले जन्म भिणोई कला एडे करो आहा। नारद कलिया नारद आज्ञा कंस को जाई कहउछंती तोर मरण चिंता करी देवता माने आज देवकी वसुदेव घरे अष्टम गर्भरे कृष्ण को जन्म कराइकरी तो भिणे ताकू नहीं गोपपुरे छाड़ी देकी आईची। तो भिणे होची पक्का भिणे की जमा छाड़े ना तंटी की धरी शुली ऊपर तक बसा भिणई कला एड़े कर्म अष्टम गर्भे हा नारी रात्रे प्रसविला मुरारी आहा तोर भिणई ताहा नहीं अइला नंद घरे थोई कन्या ये थिला तार घरे जहा कचारिलु शिलारी तोहरा हस्तु शून्य गला तेबे हे ज्ञान तो नहिला रोहिणी वसुदेव नारी पलाई गला तोते डरी ताहार गर्भ होइथिला सेही कुमरे प्रसविला हरिर वंशे अवतार से तोते बारिबे निकर। नारद कंस को उच्चाट करी ता मनरे विष बंजी बुणी आज नारद
ଆହୁରି ବିଷମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛି କଂସର ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ବୁଲୁଛି ନା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବେନି ଭାଇ ବଢିଲେ ଗୋପପୁରେ ଥାଇ ବସୁଦେବର ମିତ୍ର ନନ୍ଦ ସେ ତୋତେ କଲା ଏଡେ ଛନ୍ଦ ପୁତନା ଆଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ସବୁ ମାରିଲେ ବେନି ପୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରର ଦର୍ପ କରି ଚୁର ହସ୍ତେ ତୋଳିଲେ ଗିରିବର କାଳିୟ ଥିଲା କାଳି ଦେହେ ଦେହେ ପଳାଇ ଗଲା ତାର ଭଇ କହିବି କେତେ ଗୁଣ ତାର ଦେବଦାନ ବେ ଅଗୋଚର ଏମନ୍ତ ବୋଲି ମୁନିବର କହିଲେ ସମସ୍ତ ବିଚାର ଶୁଣି ଅସୁର ଥର ହର କାତରେ କମ୍ପଇ ଶରୀର। ଆଜି ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଅ ଭଳିଆ ନାଗ ଯେ କି ସେ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି କୃଷ୍ଣ ତା ଭିତରେ ପଶିକି କାଳିଅକୁ ମାରିକି ତାକୁ ସେଠି ବିଦା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେତିକ ଅସୁର ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଭୟରେ ଥରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ଘେନି କରି ବେଗେ ଉଠିଲା କୋପବରେ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଅଣାଇଲା ଅନେକ ମାଡ଼ ମରାଇଲା। କଂସ ତା ଭିଣେଇକି ଡାକିକିରି ଗୁଡା କେତେ ଛେଚିଲା। ହାଣିବ ବୋଲି କୋପ ଭର ନାରଦ ଧଇଲେ ତାକର ନାରଦ ବଚନେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଦେ ଭରିଲା ଲୋହ ପାଶ ଧନ ସମ୍ପଦ ଦୂର କଲା ବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିରେ ଲୋକ ରଖାଇଲା। କଂସକୁ କହି ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ଆକାଶେ ଚଳିଲେ ତୁରିତ। ନାରଦ ଦେଖିଲେ ମୋ କାମ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଏଠି କାହିଁ ରହିବି ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି। କାରଣ ନାରଦ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି କଂସ ଯଦି ପାପ ପରେ ପାପ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ବଧ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ପାପ କରାଇବା ପାଇଁ ନାରଦ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଏମିତି ଆସି ଉସ୍କେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କଂସ ସେ କଥାରେ ଭଳିଗଲା। ଭଳି ଯାଇକିରି ଆଜି ତାହାର ଭିଣେଇକୁ ଆଣି ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଲା। ତାର ଯାହା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ହରଣ କରି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଏତିକ କହିଦେଇ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନାରଦ ଚାଲିଗଲେ। ମୁନି ଅନ୍ତରେ ଭୋଜରାଏ ଭୋଜରାଏ ଅର୍ଥାତ କଂସ ଭାଳଇ ଜୀବନର ଭଇ କେଶୀ ଦଇତକୁ ଅଣାଇ କହଇ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇ ତୁମର ଭ୍ରାତ ସହୋଦର ବହନ ଯାଅ ଗୋପପୁର ବସୁଦେବର ପୁତ୍ର ଦୁଇ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବେନି ଭାଇ ବହନ କର ପ୍ରାଣେ ନାଶ ଦେବୀ ସମ୍ପଦ ଗ୍ରାମ ଦେଶ ତେବେ ସେ ଜୀବନେ ମୋ ଆଶା ଭୋଭ୍ରାତ ନ କର ଅଳସ କଂସର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ କେଶୀ ଚଳିଲା ଗୋପପୁରୀ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକର ମେଳେ ଦର୍ପିଷ୍ଟ ମାଲେ ବଳିଆରେ ଆଉ ଗଜ କୁବଳୟ ମାହୁନ୍ତ ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ ଇଷ୍ଟ ମିତ୍ର ଅଣାଇ କହଇ ଅସୁର ଜନ ଜଣକେ ଧରି କର ଭୋବୀର ମୁଷ୍ଟିକ ଚାଣୁର କହି ଯେ ଗଲେ ମୁନିବର ବସୁଦେବତା ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଗୋପରେ ଅଇଲା ଲୁଚାଇ ଗୋପତେ ନନ୍ଦ ଘରେ ଥାଇ ବଢିଲେ ବଳବନ୍ତ ହୋଇ ତେବେ ଯେତେ ଅସୁର ମୋର ଗଲେ ଗୋପରେ ଥାଇ ସଂହାରିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଳିୟାର ସେ ମତେ କରିବେ ସଂହାର ତାହାଙ୍କୁ ଅଣାଇବି ଧରି ଏତେ ମାରିବି ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାଲ ବିନ୍ଧାଣେ ମରାଇବି ତେବେଟି ଜୀବନ ପାଇବି ଦେବ ହିଁ ସମ୍ପଦ ବହୁତ ଗଜ ତୁରଙ୍ଗ ଜୁତ ଜୁତ ଶୁଣ ହୋ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ମଞ୍ଚା କରାଇବ ପାର ରଙ୍ଗ ସଭାଏ ଭିଆଇବ ତୁମ୍ଭେ ସକଳେ ଦେଖୁଥିବ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଆଦି ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଥିବେ ବସି ତୁମ୍ଭେ କରିବ ମାଲରଣ ଦେଖିବେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମରଣ ମାହୁନ୍ତ ଥିବ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରେ ବସି କୋବଳୟା ପୀଡ଼ାରେ ଦନ୍ତେ ଗୁନ୍ଥାଇ ବେନି ଭାଇ ମାରିବ ସଭା ତଳେ ନେଇ ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଦେବି ମୋହର ମୈତ୍ର କରିବି ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ତୁମ୍ଭ ଭିଆଓ ଧନୁ ଘର ସକଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନେ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନେ ପୂଜା କରିବ ରାତ୍ର ମାନେ ଛେଳି ମଇଁଷି ବଳି ଭଜା କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କୁ କର ପୂଜା ଘୋଷଣା ଦିଅ ଚାରି ଦିଗେ ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ପୁର ଭାଗି ଜନପରଜା ଯେତେ ଦୁଃଖୀ ଆସିବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଦେବ ହିଁ ଧନ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ତୁଳା ପୁରୁଷ ଆଦି ଦାନ ହେମନ୍ତ କହି କଂସ ଗଲା ଭିତର ପୁରେ ବିଜେ କଲା ଅକ୍ରୂର ନାମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ଯାଦବ ବଂଶେ ବଳିୟାର କଂସର ବିଶ୍ୱାସ ଅପାର ଡକାଇ ଆଣିଲା ସତ୍ୱର ତାହାର କରେ ହସ୍ତ ଦେଇ କହଇ ଏକାନ୍ତେ ବସାଇ ଭୋମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁତୁ ମୋହର ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁରେ ସତ୍ୟ କହି ବେଦ ପୁରାଣେ ଅଛଇ ତୋତହୁ ନାହିଁ ମୋର ହିତ ତୁମର ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚଭୂତ ତୋହର ବଳେ ଆଜ ମୋହି ଶତ୍ରୁ ସଂହାରି ତେଲୋ ରହି ଦେଶନେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଦେବେ ହୁଅନ୍ତି ସୁଖ ଚାରି ନନ୍ଦ ଗୋକୁଳେ ବେଗେ ଯାଅ ମୋହର ହିତେ ଯେବେ ଥାଅ ତୁମ୍ଭର ବଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୂମିତ୍ର କହିଲିଟି ସତ୍ୟ ବସୁଦେବର ପୁତ୍ର ଦୁଇ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବେନି ଭାଇ ଥୋଇଲା ନେଇ ନନ୍ଦ ଘରେ ଲୁଚାଇ ବସୁଦେବ ଡରେ ତୁ ବେଗେ ରଥ ଘେନି ଯାଅ ମୋର ଛାମୁରେ ଆଣି ଦିଅ ଦେବକୀ ବିବାହ ହେଲା ବେଳେ ମୋତେ ଯା ଦେବେ କହିଥିଲେ ସେ କଥା ହୋଇଲା ଯୁକତେ ନାରଦ କହିଗଲେ ମୋତେ ମାରିବେ ବେନି ଭାଇ ସେ କଥା ଉଚିତ ଯେ ହୋଇ
ଗୋକୁଳେ ଥାଇ ବଳିୟାର ଅନେକ ମାଇଲେ ଅସୁର ବାଳୁତ କାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବେଗେ ମୁଁ ପକାଇବି ମାରି ତେବେ ମୋହର ମନ ସ୍ଥିର ଭୂମିତ୍ର ଧରୁଅଛି କର ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଘେନାଇ ଆସ ଯାଇ ବେଗେ ଗୋରସ ଆଣ ସତେ ଭାର ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା ମୋର ଅଣାଇ ମଥୁରା ନଗରେ ବନ୍ଦୀ କରିବି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦେ ଅଣାଇବି ହସ୍ତିର ପାଦେ ମନ୍ଥାଇବି ଯେବେ ଉବୁରିବେ ସେଠାରୁ ମାଲେ ଅଛନ୍ତି ମହାମେରୁ ଏହାଙ୍କ ହସ୍ତେ ମରାଇବି ତେବେ ସେ ଜୀବନ ପାଇବି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ଯେତେ କଯାଦବ ଏହାଙ୍କୁ ପେଶି ଜମପୁର ତେବେ ଜୀବନ ସ୍ଥିର ମୋର ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ଏଠାରେ ପକାଇବି ହାଣି ଦେବକ ନାମେ ତାର ଭାଇ ମୋର ମରଣ ସେ ଲୋଡ଼ଇ ମୋର ବଇରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଭୂମିତ୍ର ମାରିବି ଏମନ୍ତେ ତେବେ ସେ ମହି ଅକଣ୍ଟକ ଭୋଗ କରିବି ମୁହିଁ ଏକ ଶ୍ୱଶୁର ଜରାସଣ୍ଢ ମୋର ସଂଗାତ ଦିବିଧ ବାନର ଆବର ନାରକା ଅସୁର ବର ସୁହୃଦ ବାଣାସୁର ଏ ମୋର କଛେ ବଳିୟାର ମୋତେ ଡର ଇସୁନାଶିର ଭୂମିତ୍ର ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା କହି ବହନ ଆଣ ବେନି ଭାଇ ମୋ ପିତ୍ର ମୋହର ଯେବେ ତୁହି ଏମନ୍ତ କଂସ ବଲ ଶୁଣି ଅକ୍ରୁର ମନେ ମନେ ଗୁଣି ବୋଲଇ ଶୁଣ ନର ନାଥ ଏ କଥା ତୋହର ଉଚିତ ରିପୁକୁ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ମାରି ତେବେ ଜୀବନ ସୁଖେ ଧରି କହଇ ଶୁଣ ନରେଶ୍ୱର ଦୈବ ବଳ ବଳିୟାର ଯେ ଯାହା କର୍ମ ଫଳ ବଳେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ମହି ତଳେ ମର୍ତ୍ତେ ମାନବ ଦେହ ବହି ଲାଭ ଲାଭ ନ ଜାଣଇ ଯେ ଯାହା ପୂର୍ବେ ଥାଇ କରି ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ଫଳ ଆବରି ଶୋକହର ସବେନି ପଥେ ମିଳନ୍ତି କର୍ମର ଆୟତି ତୋହର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଘେନି ଭବିତ୍ର ଯିବି ଏଇ କ୍ଷଣି ଶୁଣି ହରସ ଭୋଜ ରାଜା ଅକ୍ରୁରେ କଲା ମିତ୍ର ପୂଜା କଂସ ପଶିଲା ଅନ୍ତପୁର ଅକ୍ରୁର ହୋଇଲା ବାହାର ପଥେ ସେ ବିଚାରଇ ମନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେଶନେ ସତେ କି ଦେଖିବି ଶ୍ରୀମୁଖ ଖଣ୍ଡିବି କୋଟି ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଚିତ ଦେଇ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଅକ୍ରୁର ସଜ କଲା ରଥ ସେ ରଥ ପଛେ ଧାଇ ଧୀରେ ମନ ମଜାଉ ଗୋପପୁରୀ ସୁଜନେ ଆସ ସଙ୍ଗତରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବା ବେନି ଡଳେ ଅକ୍ରୁର ରଥେ ମନ ଥୁଅ ସଂସାର ସୁଖେ ଧ୍ୱଂସ ନୁହ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବାରେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଆଉ କି ଥିବ ମନେ ତାପ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସର୍ବେ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ କଂସ ପାଖକୁ ଆଜି ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ରେ କଂସ ତୁ ଯେତିକ ଅସୁର ସବୁ ପଠେଇଛୁ ଗୋପପୁରକୁ ଗୋଟାଏ ଅସୁର କିଏ ଜୀବନ ଧରିକି ଏଠିକି ଆସିଛି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ତୋର ଭଉଣୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ କୃଷ୍ଣ ରାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତୋ ଭିଣେଇ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋପପୁରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ଆଉ ତୋ ଡରରେ ତୋ ଭିଣେଇର ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରୋହିଣୀ ଯାଇକି ସେ ନନ୍ଦ ଘରେ ଯାଇକି ଅଛି ତା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ବି ପୁଅ ହେଇଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ବଳରାମ ତେଣୁ କି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦି ଭାଇ ଯାକ ତୋର ଯେତିକ ସବୁ ତୁ ଲୋକ ଛାଡ଼ଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ତୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏଠି ମାରିବୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡକାନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ରେ ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ଜରାସଣ୍ଢ ତା ଭଳିଆ ବୀର ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ଦିବିତ ବାନର ତା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଏଠିକି ପଠା କାହା ହାତରେ ଆଣିବୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଅକ୍ରୁରକୁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅକ୍ରୁର ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ କଥା କହିକିରି ତା ମନକୁ ଭଲ କରି କହି ତାକୁ ତୁ ବିଦା କର ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିବ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥବ କିଏ ହାତୀ ଥିବ ହାତୀକି ପୁରା ତାକୁ ସେ କୁବଳୟା ହାତୀ ତାକୁ ଦନ୍ତରେ ତା ପେଟ ଫେଟ ସବୁ ଚିରି ପକାଇ ସେ ମରିଯିବ ଯଦି ସିଏ ନ ମଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆସିବେ ତୋର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୋର ସବୁ ମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଳବାନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେକକୁ ପୁରା ମୋଡ଼ିକି ସେ ଚୁନା କରିଦେବେ ତୁ ଉପରେ ଥାଇକି ଦେଖିବୁ କେମିତି ସେ ଲୋକ ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କେମିତି ମରିବେ ପୁଅ ମରୁଥିବ ମା ଉପରେ ବସିକି ଦେଖୁଥିବ ତାଠୁ ଆଉ ତୁ ଖୁସି ଖୁସି ପାଇବୁ କଂସ ଜାଣିଲା ପ୍ରକୃତରେ ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ହିତକାଂକ୍ଷୀ ମୋର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ସେ କେମିତି ମରିବ ସେ ମତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆସି ଚିନ୍ତା କରି ଗଲେଣି ବଢିଆ କଥା ନାରଦ ଏକୁ ଉସ୍କେ ଦେଇ ନାରଦ ଚାଲିଗଲେ କଂସ ଡକେଇଲା ସଭା ଡକେଇଲା କହିଲା ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସ ଏଠି ଆସି ବସ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି
कहला देख वर्तमान मोर जी मते जी मारिब अष्टम गर्भर मत जो आकाशवाणी होता अष्टम गर्भर संतान वर्तमान से जाए गोपपुर में लुचिकी अच्छी तेणु तमें सब रंग सभा कर कृष्ण को इठिकी डकेइबा ता बापा बो को भी डकेइबा ता जन्म कला बापा बो को इठी आनी मंच उपरे बसैबा तार सांगसाथी सब इठिकी आसबे तांकरी आगे ताकू आमे मारिया या कही अक्रूर को कही अक्रूर तुम्हें हौच मोर सबुठारु विश्वस्त बंधु तुम्हें जदि मो कथा रक्षा करी कंस को जदि तमे कृष्ण पाख को जाई कृष्ण को आणिके आसीब ताले तुमको मुझे जहा मागिब तुमको मु ता देवी अक्रूर मने मने चिंता कर आहा एड़े पापी कंस आज मोर की शुभ समय आसला मु आज भगवान को टिके दर्शन करी यही चिंता करी आज अक्रूर भगवान कृष्णंकर पाखकू जीवाई सज होती आर अध्याय शुणा अक्रूर एवं कृष्णंकर संवाद। जय जगन्नाथ। भीमस्यापि रणभंग मुनिरोपि मतिभ्रमं यदि शुद्ध अशुद्धं वा मम दोष न विद्यति मात्राहुरणे जेते दोष क्षमा करिवे पितवास सर्वे बोलानंदी कबार हरि बोल।